NSPC. Hi, hello, namaskar. Welcome to my YouTube channel. Yeah, সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। Yeah, গিলামা আইটিআই কলেজ আমি গৈ আছো। গুগামুখ NSPC গৈ আছো ইয়া। গুগামুখ NSPC অলপ দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাম যদি পাৰো। জানা মই এফালে আছো। গিলামা আইটিআই কলেজৰ পৰা NSPC যাব বিচাৰিছো। আজি NSPC কিছু আপোনালোকক দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাম। মুখন অলপ বেয়া লাগিছে ন? এইটো খুলিব লাগিব। ভইচটো ভালকৈ অহা নাই। মোৰ লগত আছে আজি লক্ষীধৰ ৰাজখোৱা। লগতে আছে আমাৰ ৰাজীৱ পাহৰিব নহওঁতে মই। ছাৰ বহি আছে। আমাৰ ছাৰ বহি আছে। প্ৰিন্সিপাল ছাৰ ছাৰ এইফালে চাই দিব। আৰু বেলি বিহুতে সৰু নহৈ আছিলা সৰু নহৈ আছিলা সৰগেৰি সৰু মাই চাদললা কেতিয়া কি যে ভয়ানক ঠাই ও কি যে ভয়ানক ঠাই ইয়াত দেখক চাওক এইটো এটা প্ৰকাণ্ড জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প এয়া চাওক এয়া কিমান প্ৰকাণ্ড ডাঙৰ ইয়াত 2000 মেগাৱাটৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প ইয়াত উৎপন্ন হ'ব আমাৰ পৰিদৰ্শক মহোদয়ে ভালদৰে বুজাই ক'লে যে সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প 2000 মেগাৱাটৰ হয় ইয়াত সৰ্বমুঠ 8টা ইউনিট আছে আৰু প্ৰতিটো ইউনিটৰ 250 মেগাৱাট হয় গোটেই পানীবোৰ এইফালে আহি আছে ইয়াত চাওক এইফালে এনেকৈ কৰি আমি এইফালে এনেকৈ কৰি এইফালে ড্ৰেইনৰ এইফালে গৈ আছে যেতিয়া এইফালে ড্ৰেইনটো বন্ধ কৰি দিব মালটো ইয়াত বন্ধ কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত মালটো বন্ধ কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত ইফালে গুচি যাব আৰু ইয়াতে কাৰেণ্ট উৎপন্ন হ'ব এই জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ হাইট 116 মিটাৰ অৰ্থাৎ 381 ফিট হাইট ফাউণ্ডেশ্যনটো হ'ল 130 মিটাৰ 428 ফুট লেংথটো হ'ল 284 মিটাৰ অৰ্থাৎ 932 ফুট এই প্ৰকল্পটো দেখুৱাৰ পাছত আমাক কনফাৰেন্স ৰুমলৈ আহিব আৰু কনফাৰেন্স ৰুমত এই প্ৰকল্পটোৰ প্ৰজেক্টৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰকল্পটো কাম এই কামবোৰ বিৱৰণ দৃষ্টিত দেখুৱাম এয়া চাওক 11 to October 2019 due to stiff resistance by locals and many groups fearing about safety and the adverse impact on the downstream of the river. After the start of active construction of this ষ্টক কৰা হয় এইফালে প্ৰথমে পানীবোৰ এইফালে যাবলৈ দিয়া হৈছে এইফালে বৰংগৰ মাজে মালটো এইফালে যাবলৈ দিছে পানী মালটো এইবোৰ দেখিছে এইবোৰ এই গেটখনে পানী ইয়াত টাৰ্বাইন কেইটা আছে এই টাৰ্বাইন কেইটা যেতিয়া এইফালে বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব বন্ধ কৰি দিয়াৰ লগে লগে এইফালে চালু হ'ব আৰু মেইন লাইনটো উৎপন্ন হ'ব all studies like expert institutions on seismic design of dam in India have been done and there is no doubt regarding the safety of the dam. Let's have a look at the plant design as our engineers and associates spend every day a huge amount to keep it within the safety and our long history in building hydro projects
around the country speaks volume about that. The Lower Subansiri hydroelectric project includes the construction of a surface powerhouse and a concrete gravity dam which will be 116 meters high from the riverbed level. For this work, a lot of coordination is required. While maintaining the pace of the work, safety is of prime concern. Accordingly, all the workmen working here have been provided with safety helmets, safety shoes. They have also been provided with safety belts to work on various slopes or working on heights. All the area have been properly illuminated. The watering arrangement has been properly made. Proper ventilation arrangement has been provided. And to avoid dust, wet drilling and wet shortcutting is being carried out in underground works. The powerhouse will comprise 8 Francis-type turbines capable of generating 250 megawatts of electricity each. It also comprises a control block and a transformer hall. पावर हाउस में अभी हम मशीन का जो रोटर है उसकी असेंबली शुरू कर रहे हैं। अभी जो सामान है हम स्टोर से ला करके हम पूरा उसको क्लीन करके असेंबल करना हमारा शुरू हो रहा है और इसके बाद हम जैसे हमको जनरेटर का बैरल मिलने वाला है तो उसके बाद फिर जो पिट के अंदर भी हम अपना काम शुरू कर रहे हैं। Construction is putting in almost all the blocks, and you can see that the shape of the dam has now started coming up. The overflow block, you can see that this is the spillway section. Spillway section consists of portion where water is discharged over the dam whenever there is excess water. So you can see there are 9 blocks and 9 blocks have come into existence now. It is very well visible now. The project also includes the construction of 8 9.5 meter diameter horseshoe-shaped surge tunnels with length varying from 400 meters to 485 meters will be built to carry water from dam to the powerhouse. The length of the head race tunnels will NHPC, being a responsible corporate during this period of challenge, has shown rare resilience and kept on working for the betterment of the people by creating a slew of opportunities for the welfare of the local people of Assam and Arunachal Pradesh with its various CSR ST initiatives. To implement the recommendation of the Joint Steering Committee. ইয়াতে এখন আগতে গাঁও আছিলে 2 নং দক্ষিণ ৰূপে নেপালী গাঁও কটি গাঁও বুলি কয় এই গাঁওখন নদীয়ে লৈ গ'ল ইতিপূৰ্বে আপোনাৰ আজি প্ৰায় 10-15 বছৰ আগতে আজি 4 বছৰ আগতে এইটো খহনীয়া লাগিছিলে এটা নদীটো এফালে যাবলৈ হৈ আছিল এনএসপিসি কোম্পানী ইয়াতে আমাৰ এটা প্ৰটেকচন যিটো এটা আপোনালোকে দেখিছে এই প্ৰটেকচনটো দিয়াৰ পৰা আজি 4 বছৰ দিন খুব সুন্দৰভাৱে জেগাটো স্থায়ীভাৱে ৰৈছে বুলি আমি ধাৰণা কৰিছো দেখিছো আৰু ইয়াৰ পৰা প্ৰায় এইটো এই এৰিয়াটোত আপোনাৰ 2 নং দক্ষিণ উপহি এই দক্ষিণ উপহিত 1 কিলোমিটাৰ এনএসপিসি বান্ধ দিছিলে কামটো কৰি দিয়াৰ পৰা আজিলৈকে একো হোৱা নাই সুন্দৰভাৱে জেগাটো প্ৰটেকচন হৈছে Of people who stays in the banks of the river and how their life has been transformed to a secure one with the downstream works of NHPC. NSPC কৰ্তৃপক্ষই যিটো বান্ধ দিলে এই বান্ধটোৰ কাৰণে আজি আমি সুৰক্ষিত আপোনালোকে দেখিছে কাষত ডাঙৰ ডাঙৰ গাঁও আছে খেতি পথাৰ আছে এইবিলাক এটা সময়ত একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গৈছে আৰু এই বান্ধটোৱে আমাক এনেকুৱাই সাংঘাতিক উপকাৰ কৰিছে এই অঞ্চলৰ মানুহখিনি এতিয়া মানে নদীৰ আগৰ যিটো ভয়াৱহতা যিটো কাৰণত মানুহখিনি ভাগি গৈছিলে সেই ভয়াৱহতাটো নাইকিয়া হৈছে আৰু এই কামটোৱে NSPC দিয়া এই বান্ধটোৱে আমাক এতিয়া বৰ্তমান সুৰক্ষিত হিচাপে ৰাখিছে আৰু মানুহখিনিয়ে সাহস পাইছে মোৰ জন্মস্থান বুলি ক'বলৈ বৰ্তমান সোৱণশিৰি নদীৰ মাজত মোৰ দৰে আজি বহুশ পৰিয়ালৰ মাটি বাৰী ঘৰ সম্পত্তি নদীত জাহ গৈছে কিন্তু 2-3 বছৰ আগত আমাৰ NSPC ফালৰ পৰা যিটো জিঅ' বেগৰ কাম কৰি দি আজি আমাৰ এই অঞ্চলটোত
আমাক থাকিব পৰা যি সুবিধা কৰি দিছে তাৰ বাবে আমি তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যদি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব Hey,